बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम सब दोस्त भाई ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਆਸਿਫ ਰਜ਼ਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਰਾ YouTube ਚੈਨਲ ਐਗਰੀ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਏ ਕਈਆਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਸਰਾਰ ਤੇ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਨਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਚੇਂਜਿੰਗ ਲਿਆਂਦੀ ਏ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਏ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਟਾਪਕ, ਐਸਾ ਟਾਪਕ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਘਿਰਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫਸਲ ਗੰਦਮ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਖਸੂਸੀ ਗੰਦਮ ਫਸਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਦੇ ਉਸ ਟਾਪਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਸਾਡੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅਸਰਅੰਦਾਜ਼ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਫਸਲ, ਗੰਦਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ੀਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾ ਸਕਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸਮ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਤ ਫਸਲ ਗੰਦਮ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਓ ਕਰ ਸਕਨੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਟਾਪਕ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਨਾਬ ਹਸਨੈਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੇ। ਇਹ ਕਾਫੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਦਫਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੋ ਟਾਪਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਉਹ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲੈਣ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ਾ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਦੋਸਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਫਾਇਦਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਆ ਜਨਾਬ ਹਸਨੈਨ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आसिफ रज़ा साहब साढ़े बड़े प्यारे वीर ने और ये यूट्यूब के उपर काफ़ी मेहनत करते हैं। किसान भाइयों लिए नई नई चीज़ां लैके आते हैं और ये साढ़े अज के मेहमान ने जी। मैं सब तो पहले शुक्रिया अदा करांगा कि ये साढ़े कोल आए और इन्होंने साढ़े गरीब खाने को जिहड़ा ना शरफ बख्शिया। थैंक यू आसिफ। दोस्तों आसिफ साहब की ये बड़ी काविश है कि हमेशा इन्हां दा इसरार रहिंदा है कि किसान भाइयों लिए इस टाइम अज के वक्त के लिहाज नाल या अज के मौसम के लिहाज नाल की मसाइल ने उनके उपर गलबात की जाए। तो दोस्तों जिहड़ा इन्हां नूं टॉपिक दे रहे हैं अज, मैं कोशिश करांगा कि बड़े कम वक्त दे विच जरा जामे तौर पर उन्होंने ब्रीफ करने की कोशिश करांगे। असीं दोस्तों तुहाडे सामने हाज़र होने का जिहड़ा मकसद है वो ये आ कि असीं गंदम के बारे गलबात करिए कि इस टाइम गंदम किहड़े मराहल दे विचों गुजर रही है, उनकी स्टेज किहड़ी है और मौसम किस तरह का चल रहा है, टैंपरेचर कितना है, की चीज़ां सामने आ रही हैं। दोस्तों टैंपरेचर अज जड़ा दिन 1 बजे सी वो गालबन 25 डिग्री सेंटीग्रेड सी, ठीक है। और ये टैंपरेचर दिन का काफ़ी ज़्यादा है अगर तुसीं अज की तारीख में मद्देनज़र रखो। अज तारीख है 1 फरवरी। दोस्तों साड़ी गंदम का इस टैंपरेचर के उपर जिहड़ा है, इस टैंपरेचर का गंदम के उपर जो मामला आएगा वो ये आ कि सरे फहरिस्त साड़ी गंदम अगेती है या पछेती है, दोनों तरह की गंदम को ही नुकसान होएगा। इनका वो इस सेंस दे विच होएगा कि इस टाइम स्टेज सी गंदम की वैजीटेटिव ग्रोथ, बट इस टैंपरेचर की वजह तो गंदम साड़ी ट्रांसफर हो गई गोब के उपर। तमाम दोस्त जिहड़ा है फील्ड स्टाफ और मतलब साढ़े डीलर साहबान और सेल स्टाफ, वो तुसीं फील्ड में जाके चैक कर सकते हो। तुसीं कोई भी प्लाट चैक करोगे तो तमाम गंदम का ढेडा फुलना शुरू हो गया, गंदम तीली खिंचना शुरू हो गई है, यानी कि गंदम प्रैक्टिकली तौर पर गोब की स्टेज के चली गई है। और असी देखो ये मौसम ये आ चुके हैं, असी आपकी गंदम की पैदावार को किस तरह बेहतर कर सकते हैं वो मैं दोस्तों से गुजारिश कराँगा। सरे फहरिस्त ये आ कि दोस्तों बेसिकली कबल अज वक्त गंदम का गोब के उपर जाना है बेसिकली उनका हारमोनिकल डिस्टरबेंस है, जिहड़ा हारमोन्स का सिस्टम पौधे के अंदर चल रहा होंदा है, बेसिकली वो डिस्टर्ब हो चुकी है। और अगर तुसी उस हारमोनिकल सिस्टम को बचाना चाहते हो तो तुहाडे कोल बेहतरीन ऑप्शन है कि तुसी तवाज़न सुपर यानी कि अमाइनो एसिड का गंदम के उपर सरे फहरिस्त स्प्रे करोगे ताकि गंदम जिहड़ा मौसमियाती दबाव है उहदे तो बच सके। दूसरे नंबर पर जिहड़ा वड्डा मसला है वो ये आ कि असी जिहड़ी गोब की खुराक देनी होंदी है गंदम नूं, वो तमाम फार्मर ने उन्होंने डिज़ाइन किया होंदा है कि असी उन्होंने इस्तेमाल करांगे तीसरे पानी के उपर जाके। और दोस्तों इस टाइम दूसरा पानी गंदम नूं तमाम एरियाज़ दे विच लग रहा है
ਮਾਂ ਸਵਾਏ ਕੁਝ ਪਚੇਤੀ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੰਦਮ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੀਸਰੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਗੋਬ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੋਬ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਕੀ, ਇਹ तमाम ਦੋਸਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਜ਼ਾਮਨ ਦੋ ਨਿਊਟ੍ਰੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮੇਨ, ਇੱਕ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੈ। ਔਰ ਅਗਰ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਨਾਈਟ੍ਰੋ ਪੋਟਾਸ਼ ਬਿਹਤਰੀਨ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਫਾਸਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹੱਲ ਪਜ਼ੀਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲ ਹੋਵੇ ਔਰ ਹੱਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਏ। ਦੋਸਤੋ ਹੱਲ ਪਜ਼ੀਰ ਫਾਸਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫਾਸਫੋਰਸ ਹੱਲ ਪਜ਼ੀਰ ਮਿਲਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਸੋਲੂਬਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਡੀਪੀ 62 ਦੀ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ੀਦ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਖਾਦਾਂ ਦਾ ਮੁਆਜ਼ਨਾ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਰੇ ਫਹਿਰਿਸਤ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂ ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਨਾਈਟ੍ਰੋਫਾਸ ਨੋ ਡਾਊਟ ਹੱਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਫਲੱਡ ਕਰਕੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਉਹਦਾ ਪੀਐਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਡੀਪੀ 62 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਯੂਰੀਆ ਫਾਸਫੇਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੀਐਚ ਬਹੁਤ ਕਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇਜ਼ਾਬੀ ਖਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੱਲ ਪਜ਼ੀਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਡਿਊ ਟੂ ਇਹਦਾ ਪੀਐਚ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੂਸਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੰਦਮ ਆਲਰੇਡੀ ਗੋਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਖਾਦ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਾਈਨੋ ਐਸਿਡ ਉਤਪਾਦਨ ਸੁਪਰ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਪਰੇਅ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਲੱਡ ਕਰਾਂਗੇ ਖਾਦ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੋਬ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਦੋਸਤੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ 15 ਫਰਵਰੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗਾ, तमाम ਦੋਸਤ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸੈਕਟ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਰਾਈਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। तमाम ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਦਾਰ ਕੀੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਖਸੂਸ ਮੌਸਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਇਨਸੈਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਗੰਦਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇਲੇ ਦਾ ਹਮਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਤੇਲਾ ਇੱਕ ਰਸ ਚੂਸਣ ਵਾਲਾ ਕੀੜਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੋਰੋਫਿਲ ਨੂੰ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਸੱਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਰਸ ਚੂਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਾਓ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁxtਲਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਪਰੇਅ ਐਗਰੀਕਾਮ ਆਫਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਸਟਨ 48 ਗ੍ਰਾਮ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰਥ 250 ml ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਮੀਡਾ ਕਲੋਪਰਟ ਦਾ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੰਦਮ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪੌਦਾ ਨਾ ਬੂੜਾ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜ਼ਾਇਲਮ ਔਰ ਫਲੋਇਮ ਦਾ ਅਮਲ ਜ਼ਰਾ ਸੁਸਤ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੜ ਦੇ ਰਸਤੇ ਖੁਰਾਕ ਲੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹ ਪੌਦੇ ਦਾ ਸੁਸਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਗਰ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਥਰੂ ਸਪਰੇਅ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਚੌਥੀ ਸਟੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਨੇ ਪੌਦੇ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਈਨੀ ਔਰ ਭਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰੇਨ ਵੇਟ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਪੋਟਾਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਨਾਲ ਫਸਲ ਨੂੰ ਪੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਬੋਰਾਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਾਮ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਪਰ ਟਾਸ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪੌਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੋਰਾਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਪੋਟਾਸ਼ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪਰੇਅ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੰਪਲੀਟ ਪੈਕੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸੁਪਰ ਟਾਸ਼। ਤੁਸੀਂ 1 ਲੀਟਰ ਸੁਪਰ ਟਾਸ਼ ਪਲੱਸ ਜਸਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁਪਰ ਟਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜਸਟਨ, ਸੀਡੋ, ਪਰਥ, ਅਮੀਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਡਾਲ ਕੇ ਸਪਰੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਦੋਸਤ ਖਿਆਲ ਕਰੋ ਔਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉੱਪਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਨਿਕਲੋ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੇਜ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ।